अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़्फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल वआतैना ईसा इब्न मर्यमल बय्यिनाति वअय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम वफ़रीक़न तक़तुलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा 87 नंबर आयत। पदे के अल्लाह जल्ल जलालुहु दे यहूद मुबारक के जिक्र कवी च दुई जन अंबिया अलैहिस्सलाम तकजीबो को यानी दुई दिन नबुवत न मुनकिर शवल और जन अंबिया अलैहिस्सलाम दुई कत्ल कर शहीदान यकड़ल। अल्लाह तआला फरमाई वलक़द आतैना वलक़द औ यकीनन आतैना मुंग वर कड़े वो मूसा अलैहिस्सलाम ता अल किताब किताब वक़फ़्फ़ैना और मुंग लगातार अस्तवली वो मिन बादिही दना वरुस्ते बिर्रुसुल अंबिया अलैहिस्सलाम पैगंबरान अलैहिस्सलाम। वक़फ़्फ़ैना मतलब दादा चियो नबी अर्थलो अगे शाता बबल हो मतलब यो नबी बा वफात के दो ब्या बबल हो यो बतलो ब्या बबल हो ज़का ची माह के हम रवांदी और दे कुरान नूर यतुन हम ची बनी इसराइल ढेर ज़्याद अंबिया अलैहिस्सलाम चो आए शहीदान कत्ल कर चिकला हम कुम पैगंबर दुई तरह गए और दुई तबैदा से अहकामात रावल चगा व दुई नफस दे ख्वाहिशात सर बराबर न जब फौरन आगा नबी दुई कत्ल को नु दे वजना अल्लाह ताला वो वक़फ़्फ़ैना क़फ़्फ़ैना दे मतलब दादा च मुंग पे दर पे यानी यो नबी पसे उरुस्ते बल नबी यो नबी पसे उरुस्ते बल नबी दे मूसा अलैहिस्सलाम नशात अल्लाह ताला फरमाई दा सीधा सिलसिला मुंगो जारी सातला व आतैना ओ मुंग वरकड़ी वो ईसा इब्न मरियम ईसा चिदे मरियम बचाए दे अलैहिस्सलाम दे ईसा अलैहिस्सलाम सर हर जुई के कुरान के दे मूर नाम जिक्र कवशी मरियम दा ज़का ची अल्लाह जल्ल जलालुहु ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश दा दे प्लार न बगैर कड़े दा मरियम पर अरबी के इबादत कौन की तवाई इब्रानी ज़बान लफ्ज़ दे इबादत कौन की नु दे डेर अजीबा तारीख दे मरियम और अल्लाह सुब्हानहु व तआला देता दा ईसा अलैहिस्सलाम दा से वर्को च न मतलब दे निकाह करे हो न दे चरता प्रदी सड़ी हुदा सवाल न पैदा की ज़का डेर ज़्यादा दा इबादत गुजारा हज़वा नु अल्लाह ताला दुनिया दा सबतौल चल संग आदम अलैहिस्सलाम मा दे मूर प्लार ना बगैर पैदा को और हजरत हवा दा में सिर्फ दे प्लार ना पैदा करी सिर्फ दे आदम अलैहिस्सलाम ना मार पैदा करा मूर ये नष्टा और दा ईसा अलैहिस्सलाम दा बगैर दे प्लार ना पैदा को नो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला द पैदाइश मख के बयान करे दे ची जिब्राइल अलैहिस्सलाम ते हुई च मन दा रूह दा यूसा दे ईसा अलैहिस्सलाम रूह दा यूसा और दे मरियम दा ग्रीवान सर सिर्फ मतलब देता वर पूकिएगा नो च दसंग वर तरावड़
او دې ته داسې کوف د ګریوان سره وروکو نو بس دین الله تعالی دې ته حمل ورکو امیدونه یې جوړ شو او دغه د الله نبی ورنه پیدا شو. نو ځکه قرآن کې الله تعالی د نسبت خپل مور ته کوي ځکه چې د په باره کې عیسایانو ډېرې غلطه عقیدې ونیولې. عیسایان وایي چې دا عیسی چې دی ابن الله دا نعوذ بالله د الله بچی دی. نو الله تعالی فرمایي چې نه، قل هو الله احد په دې صورت کې الله تعالی د دې نفي کړی دی چې نه الله تعالی بچیشتا، نه الله تعالی مور پلاشتا، نه د الله تعالی بیبیشتا، بلکې الله جل جلاله دې شیونو نه پاک دی او د دې نسبت تاسو خپل مور ته کوي. نو الله تعالی فرمایي وآتینا مونږ ورکړي و عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم علیه السلام ته البینات واضح دلائل واضح نشانه وایدناه او د دمون مضبوطی کړي وا ادمون مضبوطی کړي وا بروح القدس روح القدس سره. روح القدس دین مراد جبرائیل امین علیہ السلام دے. دی مبارک کے قرآن عظیم کے مخ کے ہم سورہ النحل کے اللہ تعالیٰ فرمائی قل نزلہ پیغمبر ته د خلکو ته وایي چې د قرآن نازل کړی دی یعنی اسمان نه راوړی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام راوړی مې ربک د تا رب طرف نه. نو روح القدس نه مراد جبرائیل علیہ السلام دی. او حضرت احسان ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دعا کوله مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحه 300 باندې روایت ته نو دا و چې اللهم ایده بروح القدس چې الله تعالی د احسان ابن ثابت مدد وکي په جبرائیل علیہ السلام سره. نو د عیسی علیہ السلام واضح دلائل څنګه د تعالی دا معجزه ورکړي چې برس مرض ولې بیمار بو هغه باندې بدل لاس مبارک تیر کو هغه به جوړ شو. دا سه کس چې هغه مور نه پیدایشي با سترګې به نه وي نه بینا بو چې د لاس مبارک پر باندې تیر کو سترګې بالا ور کړ او دارنګه د باندې خاورنا مرغۍ جوړ کړي هغه کې به الله روح پیدا کا به الوتله او د الله تعالی د دغه علم ورکړی وو چې مطلب تا په کور کې څومره سامان دی صد پخکړی دا به مطلب د تا ته بیانول او دی الله په حکم سره به دا مطلب مړو سره خبرې کولې مړی به ژوندۍ کړل ته به چې الله په حکم سره ولاړ شه. نو دا واضح دلایل وو چې دا جادو باندې څوک نشي کولای نه بل انسان څوک په خپل زور کولای شي. نو دا د دې دلیل و چې دا واقعي دی الله نبی دی دا کارونه دا دلایل د معجزې الله ورکړي او په روح القدس سره ځکه الله تعالی دې دو تایید کو تایید مضبوطی ته وایي بطور باډی ګارد چې کله هم عیسی علیہ السلام د بنی اسرائیلو کې اخري نبی او دنا ورسته بس بیا بل نبی څوک نه دی دنیا ته راغلی سوا د محمد رسول الله نه او بس هغه چې دی همیشه د پر اخري نبی دی. نو بنی اسرائیل هو دغه عادت چې دته کله نور انبیاء علیهم السلام هم لکه الله تعالی ورته چې مخکې ورته وایي چې ففریقا کذبتم ډېر لوی جماعت د انبیاء علیهم السلام تاسو تکذیب وکړو وفریقا تقتلون ډېر لوی جماعت د انبیاء علیهم السلام تاسو شهیدان کول. نو عیسی علیه السلام چې کله دوی ته راغی دا ورته ویلو چې زه تاسو ته راغلی یم لأحل لکم بعض الذي حرم علیکم چې زه تاسو ته حلال که ځینې هغه شیونه چې په تاسو باندې په تورات کې حرام شوي دي. نو اوس ما چې کومه وحی ده ما چې کوم کتاب دی انجیل هغې په ذریعې چې زه تاسو ته بیان کړم چې حلال دي. وجئتکم بآیة من ربکم او زه تاسو ته راغلی یم د تاسو رب طرف نه په یو نشانه معجزه سره فتقوا الله د الله نه ويرګ واطيعون ما خبرهم ما ایمان راوړي. دوی خلاف دوی وته چې دا تورات خلاف خبره کوي نعوذ بالله دوی دې د مانلو پرې د شهیدولو منسوبې شروع کړي. نو الله تعالی جبرائیل علیہ السلام د سره ولګو
او دوی منصوبه جوړ کړه په یو کمرې کې دای بند کو الله تعالی جبرائیل علی السلام راوسته او عیسی علی السلام یې پاس اسمانونو ته اوچت کړ او سم دای پاس اسمانونو کې د مرګ نه دی کتل حدیث مبارک کې راځي چې قیامت لګ هم سات پاتې شي بیا بدای راځي قیامت نمک کې یعنی د دنیا کا لګ هم پاتې شي بیا بدای ضرور راځي دای برازي مرتبه به د نبی وی ودلته بازمو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبوت هغه پرچار وکي هغه دعوت به خلکو ته ور کوي په دې قران به فیصله کوي دی امت یې مدد د پر بر دروي دی وخت کې به دجال رغلي او مهدی به رغلي نو عیسی علی السلام الله تعالی اوچت کو او دوی یو کس ور ترواسته چې تو ګورا چې سو شو نو الله تعالی په غید عیسی علی السلام شکل کېدو دوی ورګه د لاغای قتل کو دوی وای چې عیسی علی السلام پسې کو نعوذ بالله الله تعالی فرمایي چې وما قتلوه نه دوی قتل کو وما صلبوه نه پنسي ور کړه پر رفعه الله الیه ولکن شبه علیهم لیکن دی باندې خبره مشبهه شولا مطلب دوی په دې کې شول چې دا موسو قتل کړه عیسی علی السلام چې قتل شو بیا ابل موزول کا شو کا اغا قتل شو عیسی علی السلام شو دا ششو پنځ کې دوی مبتلا شول والله تعالی فرمایي چې بر رفعه الله الیه الله تعالی خپل ځان طرف ته اوچت کړي نو الله تعالی فرمایي ولقد اتینا او یقینا مونږ ورکړی وو موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب وقفینا او مونږ لګاتار ارواستول من بعده د موسی علیہ السلام نو ورسته بالرسل پیغمبران یعنی مطلب دنه شاته یو نبی پسې بل نبی قفین دا مطلب چې دا سلسله ولاړه نه و او دوی به مطلب انبیاء علیهم السلام شهیدان کول تکذیب به کو نه به پردل واتینا والله تعالی فرمایي چې مونږ ورکړی وو عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم ته علیهم السلام البینات واضح دلائل واضح معجزه وایدناه موږ د تایید کړو د مضبوطی مو کړو د مدد مو کړو بروح القدس په جبرائیل علیه السلام سره اوس الله تعالی فرمای افکلما آیا هر ورته جاءکم چرغلی دی تاسو ته رسول یعنی تا کړی راوړل کړي رسول یو رسول افکلما آیا هر ورته جاءکم چرغل کړي دي تاسو ته رسول یو نبی بما اغه دین اغه وحی اغه احکامات لا تهوا انفسکم چا د تاسو نفسونو خو کړي ندي خو حول ینا لا تهوا انفسکم چا د تاسو نفسونو خو حولنا چې کله هم مطلب تاسو احکامات انبیاء علیهم السلام تاسو ته وړي دي چا تاسو نفسونو خو حولنا تاسو د مزاج به خلافو استکبرتم یا تاسو تکبر کوو استکبرتم یا تاسو تکبر کوو ففریقا بیو جماعت یو غټ جماعت یو خاص تعداد کذبتم یعنی د انبیاء علیهم السلام ولا کذبتم تاسو یې تکذیب وکړه تکذیب دا مطلب چې تاسو ورته وایي چې وردرو مې مونږ نه منو یعنی تاسو نبوت نه مونږ منکر یو تکذیب دیتا وایي وفریقا او یو لوی جماعت تقتلون تاسو قتل کوو ګورئ د فریقا کذبتم سره الله تعالی د ماضی لفظ راوړ چې تاسو یې تکذیب کوو او د فریقا تقتلون د سره د مضارع صيغه الله تعالی راوړه مضارع دي ته وایي چې اوس فی الحال یو کار لګیوي یا پرتلون کی زمانہ کی نو دې کې الله تعالی دې طرف ته اشاره وکړه چې تاسو اوس هم دا کار دی واقعي چې دوی په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې هم ټری وکړه یوزل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د يهودو کورو ترغای نو دوا کسان پاس ورته اوچت شول دیوال ته او غټ کانه یې واهسته غای پر چو په د باندې لاندې پر ورځو چې دای شهید کی هو جبرائیل علی السلام په ذریعہ الله تعالی خبر کو ناغي زینه دی اوچت شول بیا په خیبر کې د خیبر په اوازا کې خیبر باندې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمله وکړه نو التهم يهودي زنانا د سپ غوها کې دومره سخترین زهر ورته ملاو کړ
چې د هغه زهر نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو رګ مبارک خراب شو، هغه د مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رګ مبارک چې خرابېدو. ا دومره سخت زهر چې یو صحابي په مقابله شهید شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اون خړلا، صرف چې خله مبارکه کې په زبان مبارکه کې کېدله، جبرائیل علی السلام راغی چې یا رسول الله دا واپس کا، په دې کې زهر ملاو دي. نو عین يهوديانو خپل عادتونه اوس هم وکړل، ځکه الله تعالی ورته وایي چې وفریقا او یو خاص جماعت انبیاء علیهم السلام تقتلون، تاسو قتل کول، یعنی دا مطلب چې تاسو کې اوس هم دغه عادت ده. او د اخیری نبی سره هم علیه السلام دوی دا کار ټرای وکړل، خو الله جل جلاله د حفاظت وعده خوستي وا. الله تعالی قرآن پاک کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بزان سره باډی ګارد شروع په کوربا چوکیدار ولاړ وو، چې کله دا آیت راځي چې والله یعصمک من الناس، چې پیغمبر بس الله به خلکو نه حفاظت کوي. نو دا خپل دربان ته وي چې بس تاسو ازادي او الله تعالی ذمہ داری واخیستله. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو مطلب دا کارنامې دي چې انبیاء علیهم السلام هم تاسو معاف کړي نه دي. ولقد آتینا او یقینا مون ورکړی وو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات، وقفینا او مون لګاتار استولی وو من بعده د دنا ورسته بالرسل، رسولان پیغمبران علیهم السلام، یعنی مطلب یو چې تو بل دیتا قفینا وای په در په. وآتینا امون ورکړی وو عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم ته علیهم السلام البینات واضح دلائل اما تاسو بیان کړ. وایدناه امون د تایید کړو، د مضبوطی مو کړی وا، یعنی د عیسی علیه السلام بروح القدس جبرائیل علیه السلام سره. الله تعالی فرمای افکلما آیا هر کلا، یعنی هر وارته، افکلما آیا هر وارته جاءکم چې تاسو ته راوړل کړی دي، جاءکم چې تاسو ته راوړل کړی دي، رسول یو نبی، بما اغا احکامات لا تهوا انفسکم، چا د تاسو نفسونو نغوختل، د تاسو نفسونو سره برابر نوي. لا تهوا انفسکم چې د تاسو نفسونو سره د تاسو خواهشاتو سره برابر نوي، تاسو نفسونو د تاسو خواهشاتو سره برابر نوي. استکبرتم به تاسو تکبر کړی دی، استکبرتم به تاسو تکبر کړی دی. نو التب فورا تاسو غینا تکبر وک، تکبر به داسه وو. ففریقا یلوی جماعت انبیاء علیهم السلام کذبتم، تاسو تکذیب کړی دی، یعنی تاسو د غید نبوت نه منکر شولې. وفریقا او یلوی جماعت انبیاء علیهم السلام تقتلون، تاسو به قتل ول.